오늘도 거룩한 주일을 저에게 허락하시고 하나님의 성전에 불러주셔서 예배를 드릴 수 있도록 인도하여 주시는 감사합니다. 온전히 하나님을 찬송하며 하나님 받으시는 예배를 드릴 수 있는 저희들의 고백이 되게 하시고 저희들의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 지난 한 주간 동안 저희를 세상 가운데서 붙들어 주셔서 오늘도 건강한 몸으로 나올 수 있도록 인도하시면 감사합니다. 그러나 하나님 말씀 따라 살지 못하고 나의 생각과 나의 욕심을 따라 살아갔던 나의 모습, 우리들의 모습을 이 시간 주님 앞에 고백합니다. 성령의 불로 또 어린 양의 보혈로 아버지 하나님 저희들의 죄를 씻겨 주셔서 아버지 하나님 정결된 몸과 마음으로 이 시간 주님을 찬송하며 예배를 드릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘은 특별히 부활주일로 예배를 드리고 있습니다. 우리들의 죄를 대신하여 십자가에 지시고 3일 만에 부활하사 그를 믿는 자마다 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리에게 선물로 주신 하나님의 그 은혜를 이 시간 다시 기억하며 감사의 예배를 드릴 수 있는 저희들의 모습이 되게 하시고 또한 저희들의 삶이 되게 하여 주셔서 하나님의 자녀로서의 온전한 삶을 살기에 부족함이 없도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 바라옵기는 이 시간 함께 예배드리지 못하는 우리 사랑하는 생명들 아버지 하나님 기억하여 주셔서 어느 곳에 있든지 이 시간을 기억하게 하시고 한 가지로 주님 앞에 예배를 드리며 하나님 주시는 귀한 은혜의 시간에 아버지에 동참할 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 저들의 마음과 생각을 주님께서 주관하여 주셔서 이 시간 아버지 하나님 성전에서 전해지는 귀한 말씀이 저들의 마음에 울리게 하시고 저들의 삶 가운데 적용되어져서 하나님의 자녀로서의 삶을 살기에 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 나라와 이 민족을 기억하여 주셔서 코로나19로 인하여서 아버지 하나님 많은 사람들의 삶에 아버지 어려움이 있습니다. 질병으로 인하여서 고통 중에 있는 사람들이 있습니다. 아버지 하나님, 특별히 저희들 이 코로나19로 인하여서 다시금 주님 앞에 기도하게 하시고 하나님을 믿는 우리가 먼저 주님 앞에 무릎 꿇고 기도할 수 있는 저희들의 믿음이 되게 하여 주시옵소서. 아직도 하나님을 알지 못하는 많은 생명들이 있습니다. 하나님, 저들을 기억하여 주셔서 질병과 고통 중에 아버지 하나님을 찾게 하시고 어떠한 환경 속에 있든지 아버지 하나님 어떤 순간에 있든지 하나님의 말씀을 기억하여서 저들의 입술로 하나님을 고백하며 하나님을 영접할 수 있는 아버지 오늘이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 말씀을 듣습니다. 저희들의 귀가 열리게 하시고 저희들의 마음이 열리게 하셔서 하나님 주시는 귀한 말씀을 가지고 하나님의 자녀로서의 삶을 살기에 부족함이 없도록 주님 도와주시옵소서. 말씀을 듣기 전에 주기쁜 찬양대를 통해서 하나님께 영광을 돌립니다. 이 찬양을 통해서 하나님 영광 받아주시되 하늘문이 활짝 열리게 하시고 천국 보좌를 올릴 수 있는 귀한 찬양이 되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 예배의 모든 시종을 주님께서 아버지 들어주실 줄로 믿사옵고 예수님 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘.
이 시간 우리가 부활주일로 주님께 예배를 드립니다. 성령님 임하여 주시옵소서. 주의 보혈로 여기를 덮어주셔서 보험을 주시고 우리를 씻어주옵소서. 주님 우리에게 말씀하여 주옵소서. 우리가 다 듣겠습니다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 말씀은 사도행전 2장 32절에서 말씀을 보겠습니다. 사도행전 2장 32절. 사도행전 2장 32절. 제가 말씀을 봉독해 드릴게요. 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다 이 일의 증인이로다. 여러분들은 예수의 부활이 과학적인 사실이라고 믿습니까? 자, 여기 한 대화가 있어요. 두 청년이 영어로 막 대화하는데 예수님 부활에 대해서 얘기합니다. 하나는 미신이라고 주장하고 하나는 분명히 일어난 역사적 사실이라고 증명하고 있습니다. 한번 이 둘이 하는 얘기를 볼 텐데 자막이 빨리 지나가요. 한번 같이 보겠습니다. Dude, Hey, what's up? what you reading? The Bible. You reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well- Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that. Do you also believe in the Easter Bunny, Santa Claus, unicorns, Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts. Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinating. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time, and the disciples touched him. Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know.
I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary. Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Mm-hmm. Big word. 방금 저 동영상의 자막은 제가 만들지 않았어요. 네. 이제 우리는 세 개의 미스터리를 한번 알아보기로 합니다. 첫 번째로 가장 대표적인 것은 이제 모아이의 이 큰 석상들 본 적 있어요, 없어요? 있어요, 그죠? 직접 못 봤지만 TV에서 많이 나오죠, 그죠? 이 큰 돌 석상이 어떻게 만들어졌을까? 어떻게 옮겨졌을까? 왜냐면 그 주위에 돌들이 없대. 근데 이 엄청나게 무시무시하게 큰 이 돌이 어디서 굴러와서 어떻게 여기 옮겨놨을까? 사람들은 이것을 앞에서 참으로 신기하다 생각해요. 그리고 우리가 자주 봤던 피라미드 있어요. 피라미드, 그죠? 이 피라미드도 이 돌들이 쌓여졌는데 이 돌들은 과연 어디서 옮겼지? 이 많은 돌들은 어디서 옮겼지? 하면서 신기해합니다. 그리고 또 한 번 볼게요. 이것은 인도의 템베이만 그 바닷가에서 이제 발견된 해저에 있는 도시입니다. 이거 언제 있었던 도시인가? 그리고 이 조각들을 보세요. 이것은 엄청난 문명을 말해주고 있는 조각들입니다. 저는 이러한 미스터리를 소개하는 TV를 보면서 제가 참으로 신기롭게 여기는 것이 있습니다. 인간이 어떻게 그렇게 인간을 무시할 수 있는지 그것이 미스터리라는 것입니다. 잘 못 알아듣겠어요? 창세기 4장에 철기 문명과 청동기 문명이 창세기 4장에 나옵니다. 가인의 후손이 이미 수국을 만들고 철기와 청동의 문명을 시작을 해요. 하나님의 형상을 빚음받은 우리는 그 능력과 기술이 있어요. 단지 우리 조상들은 미개하다라고 판단하기 때문에 그것을 받아들이지 못하는 거예요. 지금 우리 이 문명은 전기에 의해서 생겨진 이 문명들입니다. 하지만 이 전기를 발명했던 이 인간은 그 조상들은 어떻게 하냐면 전기가 아니라 다른 방향으로 이 하나님께서 주신 능력과 지혜를 사용했으면 어떠한 문명도 다 창조할 수 있었어요. 사실 바벨탑을 만들었을 때 거기에 역청이라는 단어가 나와요. 그 역청이 뭐냐면 현대어로 그 원어를 분해하면 시멘트라고 얘기를 합니다. 그리고 출애굽기를 볼 때 그 건물을 만들 때 어떻게 만들어요? 노예인 이스라엘 백성들이 벽돌을 만들어요. 벽돌을 만들 때 어마무시하게 큰 벽돌을 한 개씩 만드는 거예요. 그것은 성경입니다. 저는 이 놀라운 문명이 신기하지가 않아요. 고대에 있어서 어떠한 발달이 있었고 어떠한 문명의 발달이 있었다 할지라도 저는 그것이 신기하지 않아요. 왜냐하면 인간은 하나님의 형상으로 하나님의 모습으로 빚을 받았기 때문에 인간은 그 모든 것이 다 가능한 겁니다.
오히려 우리 고대에 있는 사람들은 다 미개했어 라고 판단하는 현대 인간들이 참 미스테리한 거. 자, 그러나 인류의 역사에 있어서 참 미스테리한 사건을 이제 몇 가지 소개해 보고자 합니다. 첫 번째로는 출애굽입니다. 어떤 위대한 문명이 자연재앙이라든가 전쟁에 져서 파멸되어서 사고를 부른 것은 절대로 신기한 일이 아니에요. 그런 인류 역사에 있어서 진짜 신기한 일이 있어요. 그것은 무엇인가요? 한 강대국의 노예가 되었던 민족이 그것도 30년, 40년, 50년이 아니라 400년 동안 노예가 되었던 그 민족이 전쟁 하나 일으키지 않고 그 나라에서 나오게 되는 것. 이것은 인류 역사에 있어서 도저히 설명할 수 없는 신기한 일입니다. 이전에 이 노예들은 뭐냐면 재산입니다. 그리고 애국은 그때 당시에 있어서 가장 발달하고 가장 강대한 나라 중에 하나였어요. 그 나라가 어떻게 그 수많은 재산이 다 빠져나가는 것을 눈뜨고 보고 있었을까요? 게다가 그 이스라엘 민족은 애굽에서 나올 때 옆에 있는 사람들한테 말을 해가지고 보석을 다 갖고 나오게 됩니다. 재산까지 갖고 나오는 거예요. 그리고 이 이스라엘 백성은 40년 동안 광야에서 헤매니다. 그 강대한 나라가 40년 동안 돌고 도는데 다른 민족도 다 공격하는데 왜 애국 민족은 공격을 안 했을까요? 성경의 사실이기 때문에 그렇습니다. 그 애국 군대들이 바다 홍해에서 몰살당했기 때문에 그래요. 도저히 다시 쫓아가지 않겠다. 이 신기한 일이 인류 역사에 있습니다. 또 하나의 역사가 있습니다. 두 번째는 뭐냐면 바벨론 포로 귀환입니다. 북이스라엘이 먼저 망해요. 그 남이스라엘이 바벨론을 아주 그때 당시 강대한 그 나라에서 멸망당했어요. 그리고 포로로 잡혀갑니다. 대부분 정상적인 사람들 다 잡혀갔어요. 근데 70년이 지난 후에 무슨 일이 발생했는지 모르겠지만 그 바벨론에서 이 이스라엘 포로들을 해방시키고 도리어 경비까지 주면서 중요한 물건들은 탈취했던 중요한 물건들 다시 돌려보내면서 귀환시킵니다. 이것은 마치 일본이 우리를 압제했다가 아무 이유 없이 해방시켜주는 거고 똑같아요. 근데 일본은 그렇게 했나요? 아니요. 핵폭탄을 받고 난 다음에 그렇게 했습니다. 항복하고 난 다음에. 왜 이런 일이 발생했죠? 인류 역사에 있어서 어떤 큰 문명이 망하고 나중에 그 문명을 보고서 신기하다, 이건 신기하지 않습니다. 진짜 신기한 건 뭐냐면 이것이 신기한 거예요. 또 신기한 게 있습니다. 1800년 넘게 이스라엘 민족들은, 유대인 민족들은 떠돌이 생활을 합니다. 자기 나라가 없이 팔레스타인을 떠났어요. 원래는 거기가 이스라엘 땅인데 이름도 바뀌었어요. 팔레스타인. 로마한테 완전히 멸망당한 후에 완전히 전 세계로 흩어졌습니다. 그 유대 민족이 1800년이 지난 후에 국권을 회복해요. 인류 역사에 있어서
이런 일들이 생길 수가 없어요. 고려 왕조가 500년이었고 조선 왕조가 500년이었어요. 중국은 200년, 300년 만에 나라가 바뀌었습니다. 처음 800년이라는 시간이 지났으면 그 민족들은 자기가 누구인지 다 잊어버려야 되는 겁니다. 그런데 이스라엘은 자기 나라를 회복했어요. 자기 땅을 도로 찾았어요. 자, 이제 그러고 난 다음에 인간의 역사에서 도저히 일어날 수 없는 그 일이 또 일어났습니다. 그게 뭡니까? 예수님이에요. 자, 부활 이전에 예수님께서 받으신 그 상처가 어떠했는지, 상황이 어떠했는지 한번 볼게요. 첫 번째는 매를 맞았습니다. 채찍을 맞았어요. 보통 이 채찍을 맞으면 10대가 넘어간 사람이 기절합니다. 근데 어떤 분이 설명에는 사실이 하나 감한 것을 맞지 않았을까 이렇게 말하는 분들이 있어요. 이 채찍에 맞고 이렇게 맞으면 이 몸이 치료받는데도 2달 내지 3달이 걸려요. 예수님께서 십자가를 지고 가시다가 못 지고 가셨잖아요. 그 이유가 이것이 있을 수 있습니다. 너무 매를 많이 맞아서. 그러고 난 다음에 이제 십자가에 달리십니다. 십자가에 달리시죠? 이건 죽음의 형틀이에요. 사형 받는 겁니다. 피가 흘러나오고 고통 가운데서 결국 죽으셨어요. 죽으셨는데 끝나고 난 다음에 다른 죄인들처럼 다리를 뼈를 부러뜨리는 그런 것을 했으면 또 이해가 되겠어요. 어떻게 했냐면 옆에서 진짜 죽었나 하고서 창으로 그 옆을 탁 찔렀습니다. 그리고 물과 피가 나오죠. 영어처럼 나오죠. 이게 뚜루루 이렇게 나온 게 아니라 말로 쏟아졌을 거예요. 과다 출혈. 그러고 난 다음에 이제 여기 무덤에 있게 됩니다. 그리고 여기 지키는 사람들이 있어요. 예수님께서 사형을 받았을 때 사형 제목이 뭐냐면 유대인의 왕인 거야. 근데 유대인의 왕인데 빌라도가 볼 때 참 희한해요. 유대의 군중들이 다 모여서 죽이라고 하는 거예요. 그러니까 나는 죄목을 찾지 못하겠다 이렇게 나온 겁니다. 아니 유대인의 왕이라고 고소를 당했는데 왜 유대인들이 다 죽이라고 얘기해? 그러면 유대인이 왕이 아니잖아. 그런데도 불구하고 하도 유대인들이 그러니까 나는 저 사람 뒤에 나오고 상관이 없다. 너와 내 후손들 다 받아라. 손 씻고 내어준 겁니다. 어쨌든 반역죄를 죽었습니다. 만약에 제자들이 이 무덤에 와서 시체를 훔쳐가잖아요. 그럼 어떻게 될까요? 먼저 이 지키는 사람들을 물리쳐야 되고 물리치게 되고 난 다음에 어떻게 됩니까? 당장 군대가 파병이 됩니다. 왜냐하면 반역죄로 죽었습니다. 그리고 예수님께서 설사 그때 덜 죽었어요. 그래서 3일째 되는데 간신히 일어났어요. 간신히 일어나가지고 돌을 밀 수 있을까요? 없을까요? 못 밀겠죠, 그죠? 혼자서 밀었다고 쳐. 밀었다고 치고 기어 나왔어요. 그럼 지키는 사람들이 어떻게 했을까요? 다시 잡아서 죽이겠죠. 설사 도망쳤다 하더라도 다시 군대에 파병했을 거죠. 자, 그런데 파병하지 않았어요. 도리어 소문을
놀라운 영광의 어떠한 역사가 이 무덤에서 일어난 겁니다. 도저히 이 군인들이 감당하지 못할 어떤 일들이 벌어진 거예요. 그러니까 그들이 도망쳐서 이런 일이 벌어졌습니다라고 얘기하니까 너희들 가서 손을 내거라. 그리고 무마하려고 했던 것이 부활하시고 난 다음에 여기 증인이 누구예요? 여자입니다. 만약에 이것이 가상의 이야기고 만들어낸 이야기라면 절대로 여자를 사용하지 않습니다. 왜냐하면 그때 당시에 이 여자는 증인으로 쓸 수가 없었기 때문에 그렇습니다. 지금 인권이 너무나 발달해서 저는 제 아내한테 벌벌 떨고 있어요. 그러나 그때 당시에 어떠냐면 여자는 노예보다 조금 나은 존재였어요. 가구 중에 하나, 남자에 있어요. 여자들이 증인하는 걸로 이 가상의 스토리를 만들어내는 것은 가장 어리석은 이야기 중에 하나예요. 이야기를 만들어낸다면 절대로 여자를 사용하지 않았을 겁니다. 그런데 왜 여자가 나와요? 사실이니까. 예수 그리스도의 부활은 우리가 믿든지 아니 믿든지 인류 역사 가운데 발생한 사실인 겁니다. 도저히 부인할 수 없는 역사적인 사실이고 그것을 어떻게 우리가 번쩍할 수가 없는, 그래서 예수의 부활을 연구하면서 이것이 거짓말이라는 것을 밝혀내려던 많은 사람들이 어떠냐, 예수를 믿게 돼요. 자, 또 하나의 동영상을 보겠습니다. 그 동영상에서 이 예수께서 부활하셨던 그 사실을 말씀해주고 있습니다. 보겠습니다. 예수의 부활은 역사적 사실일까요? 사람이 어떻게 죽었다가 다시 살아날 수 있을까요? 예수의 부활을 역사적 사실로 여기는 기독교의 신앙은 단지 종교적 신념에 불과한 것일까요? 생애 말년에 유신론자가 된 영국의 철학자 앤터니 플루, 예수의 부활에 관한 증거는 다른 어떤 종교에서 주장하는 기적의 증거보다 월등하며 양적으로나 질적으로 비교가 안 될 정도로 다르다. 무신론자의 마음까지 움직이게 했던 증거, 현대인들이 납득할 만한 예수 부활의 증거는 과연 무엇일까요? 기원 후 1세기, 고대 로마의 사용 방법 중 하나인 십자가형. 죄수 스스로 약 80kg 무게의 십자가 형틀을 짊어지고 형장으로 올라가 손목과 발에 못이 박힌 채 죽음을 맞이하는 잔인한 사형 방법. 예수는 로마 제국을 위협하는 인물로 고발되어 빌라도 총독에 의해 십자가형에 처해진 후 예루살렘에 있는 무덤에 묻혔습니다. 역사가 타키투스의 연대기 15권 44장 2절에도 빌라도 행정관에 의해 처형된 예수의 기록이 존재합니다. 부활을 믿지 않는 저명한 신약학자 게르트 르데만 역시 예수가 십자가에서 죽은 것은 논란의 여지가 없다라고 인정합니다. 당시 처형해야 할 죄수가 도망가거나 살아난다면 이를 담당한 군인은 대신 죽어야 했기에 불가능한 일입니다. 예수가 죽은 지 4일째 되는 날 새벽, 그의 무덤은 빈 상태로 발견되었습니다. 당시 무덤의 형태는 동굴 속에 관이 비치되어 있고 입구가 돌로 막혀 있었습니다. 막달라 마리아와 여인들이 무덤에 도착했을 때 입구를 막았던 돌은 옮겨져 있었고 무덤 내부는 시신을 쌌던 천만 남아있을 뿐 텅 비어있는 상태였습니다.
시신을 훔쳐가는 것은 불가능했습니다. 유대인들은 시신을 중요시했기 때문에 유대인들이 스승의 시신을 훔쳤다는 주장도 설득력이 약합니다. 만약 거짓 소문이 퍼지도록 바랬다면 빈 무덤을 처음 발견한 이가 여자라고 기록하지 않았을 것입니다. 유대 사회에서 여자의 사회적 지위는 굉장히 낮았으며 여자의 말은 믿을 수 없는 것으로 치부되었기 때문입니다. 저명한 종교 철학자이자 변증가 게리 하버마스, 예수의 빈 무덤에 대해 씌어진 2200여 개의 문헌을 조사한 결과 75%의 학자가 예수의 빈 무덤을 역사적 사실로 받아들인다고 주장하였습니다. 예수가 십자가형으로 죽고 무덤에서 사라진 후 부활하여 승천하기까지 40일간 예수를 만났다고 주장하는 사람들이 나타났습니다. 만약 제자들 중 몇 사람만이 예수의 부활을 주장했다면 그들은 미친 사람 취급을 받았을 것입니다. 하지만 예수를 목격한 사람은 500명이 넘었습니다. 그 일 이후 흩어졌거나 몸을 숨겼던 예수의 제자를 비롯하여 예수를 미워했던 사람들조차 그의 부활을 전하는 일에 목숨을 걸기도 합니다. 그 결과 교회가 출현하게 되었고 불과 20-30년 안에 기독교는 폭발적인 부흥을 맞이합니다. 로마를 비롯한 광범위한 지역에서 수많은 사람들이 예수를 하나님의 아들로 믿게 되었습니다. 이것은 다수의 학자가 인정하는 역사적 사실입니다. 하나의 역사적 사건이 입에서 입으로 전해져 전설의 경향성을 보이는데 두 세대는 너무나 짧은 기간이라고 합니다. 그러나 신약 성경은 예수의 죽음과 부활 후 18년에서 60년 사이에 기록되었습니다. 신화가 발생될 시간적 여유가 없었으며 60년 이내에 벌어졌던 실제 사건이 그대로 기록되었다고 봐야 할 것입니다. AD 30년경 로마 제국의 통치하에 있던 작은 나라에서 반역자로 처형당한 예수는 죽음 후 많은 이들에게 부활한 모습으로 목격되었고 그를 믿지 않던 이들조차 예수가 하나님의 아들임을 믿게 되었습니다. 예수의 부활은 실제 일어났던 역사적 사건입니다. 이제 여러분이 부활한 예수를 만날 차례입니다. 한 사람만 더 만나도 이제 말씀을 맺고 산다. 사도 바울입니다. 어떤 분들은 사도 바울이 교회의 성도들이 하는 행동들이 너무 착해서 점점 마음이 바뀌어서 예수를 믿게 되었을 거라고 주장하는 사람이 있습니다. No. 사도 바울 성도들이 그렇게 하는 것조차도 어떻게 보면 가증한 것으로 봤어요. 그는 교회가 하는 행동들이 착하고 멋지다는 행동에선 바뀔 그 가능성이 1도 없었습니다. 사도 바울이 바뀌는 유일한 그 회심의 계기는 하나님, 부활하신 예수 그리스도의 영광을 경험하고 그리고 그 다메섹 도상에서 예수 그리스도를 만난 후에 그는 회심해 내가 믿을 그분이 바로 이분이다. 우리가 기다려왔던 메시아가 바로 이분이시다. 그리고 올인을 합니다. 자기 인생을 거기에 다 바쳤잖아요. 그는 인정받은 사람이었어요. 바리새인이었고 제사도 있었던 것 같아요. 그러나 그가 예수를 믿고 난 다음에 어떤 사람을 삽니까? 각처에 다니면서 돌멩이질을 받고 핍박을 받고 추방당하고 감옥에 갇히고 다시 자기 고향 예루살렘에 돌아왔어요. 예루살렘에서 어떻게 했어요? 붙잡았어요. 그 사형에 넘기려 하다가 로마에 상소를 하는 말이야.
로마로 옮겨가게 됩니다. 그러고 나서 로마에서 몇 년 사역하고 그 나머지 생애를 감옥에서 보내다가 순교를 당합니다. 왜 그런 인생을 살아야 되죠? 그 마지막 호흡이 끝나는 그 순간에 사도 바울이 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 후회하고 있나요? 이게 후회하는 사람, 내가 왜 그런 인생을 살았지? 왜 내가 좋은 지위를 버리고, 내가 왜 부유한 삶을 버리고, 이런 삶을 살아서 왜 이 고생을 하다가 이제 죽게 되었지? 이런 고백입니까? 아니면 승리의 고백입니까? 믿음을 지켰습니다. 아싸, 난 성공했다. 사도 바울의 고백이에요. 나는 성공했다. 이제 그런 날이 와요. 의의 멸류관이 예배되었다. 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주에 나타나시는 상한 모든 자에게 도리라. 이 소망, 이 삶의 바뀜, 이 회심 어디서 왔습니까? 하나님, 부활하신 예수 그리스도를 만났기 때문에. 정답은 있어요. 부활하신 예수 그리스도를 만나세요. 지금까지 안 만났으면 만나야 됩니다. 만났으면 축하합니다. 정답을 찾으셨어요. 그 예수 그리스도께서 여러분들을 인도하실 것이고, 여러분들의 삶을 바꾸어 주실 것이고, 여러분들을 결국 그 소망의 마지막 천국으로 인도해 주실 겁니다. 예수님이 부활하셨어요. 그것은 역사적 사실입니다. 부인할 수 없고. 할렐루야. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리 주 예수 그리스도를 살리셨습니다. 아무리 세상이 뭐라고 비판하는지 알지라도 발생한 사건입니다. 이제 우리는 예수님을 만났습니다. 부활하신 예수님을 만났습니다. 또 어떤 영혼들 만나게 되기를 원합니다. 하나님, 우리에게 믿음을 주시고 또 믿음을 끝까지 지킬 수 있도록 역사에 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 준비하시면